لوگوں سے بھری دنیا میں آپ اکیلے ہی کیوں ہیں جس کا کوئی ساتھی نہیں؟ کیا زندگی میں خوشیاں آپ کا مقدر نہیں ہیں؟ آپ کو ایک خاندان، ایک ساتھی، ایک برادری کی خواہش کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے اور ان کی غیر موجودگی زندگی سے بے اطمینانی کا باعث بنتی ہے۔ اگر آپ زندگی کے اس مقام پر ہیں جہاں تنہا رہنا آپ کے مقدر میں ہے تو آپ کیسے اس سے سمجھوتا کر سکتے ہیں؟ آپ تنہائی اور اس کے ساتھ آنے والے خوف کا مقابلہ کیسے کریں؟ اے ابو ذر، آپ اکیلے جئیں گے، اکیلے مریں گے اور روز محشر اکیلے ہی اٹھائے جائیں گے۔ کچھ لوگ انسانوں میں گھرے رہنے کے لیے تھے ہی نہیں، لیکن ہم میں سے زیادہ تر تھے۔ در حقیقت عربی میں لفظ انسان کی جڑوں میں سے ایک انس ہے، جو ایک ایسا لفظ ہے جو خاص انسانی تعلق سے حاصل ہونے والے سکون کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان دوسروں کے ساتھ جڑ کر سکون حاصل کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں گھرانوں، خاندانوں، محلوں اور برادریوں میں رہنے کے لیے تخلیق کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سنت نے برادری اور تعلقات کی ہر قسم کی جگہیں بنائی ہیں۔ مسجد میں روز 5 وقت کی نمازیں، رمضان کی راتوں میں تراویح کی نماز، ایک ساتھ لوگوں میں کھانا بانٹنا اور ان کو کھلانا۔ اور سفر کے دوران بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھی اپنے ساتھ رکھنے کی نصیحت کی ہے۔ بعض روایت میں رسول اللہ نے اکیلے رات گزارنے اور سفر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ کے پاس ایسا کرنے کا اختیار ہو تب بھی۔ ان یبیت رجل وحدہ او یسافر وحدہ۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس بھیڑیے کی طرح ہے جو ہمیشہ تنہا بھیڑ پر حملہ کرتا ہے۔ فعلیکم بالجماع والعامہ، تو جماعت کے قریب رہو اور اپنے آپ کو الگ نہ کرو۔ یہی اصل میں جزوی طور پر وجہ ہے کہ شادی کے بعد ہم ولیمہ کرتے ہیں اور عقیقہ کرتے ہیں بچہ پیدا ہونے پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور اذکار کے حلقات کی تعریف جنت کے باغات کے طور پر کی ہے، جن کی تلاش میں فرشتے ہر رات گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں شاید کہ تم اس سے سبق لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی کی صورت میں ایک نبی کی درخواست کی، اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، اس کے ذریعے میرے ہاتھ مضبوط کر، اسے میرے کام میں شریک کر دے۔ بعض علماء کے مطابق موسیٰ علیہ السلام جتنا بڑا احسان کبھی کسی نے کسی پر نہیں کیا، یعنی ان کی دعا کے ذریعے ان کے بھائی کو نبی بنایا گیا۔ اور یقیناً انسان تنہائی سے سکون حاصل کرنے کے لیے ایک شریک حیات کی آرزو کرتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیے تمہارے لیے تمہاری نوع میں سے جوڑے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے پر زور دیا اور فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت اور میرا طریقہ ہے، وہ جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں۔ اور یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو محبت کو فروغ دیتا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، امام الرازی رحمہ اللہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں شادی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے گھر والے جن کے ساتھ وہ ساری عمر گزارتا ہے ان سے زیادہ ایک ایسے شخص سے محبت ہو جاتی ہے جس سے وہ چند ماہ پہلے ہی ملا ہوتا ہے۔ اور بہترین ملاپ وہی ہوتے ہیں جو خاندانوں کو قریب لاتے ہیں، وہ لوگ جو پہلے آپ سے پیار کرتے تھے اور وہ لوگ جن سے اب آپ پیار کرتے ہیں، جس سے آپ سب کو ان کا حق دیتے ہیں اور رحمت اور سکون کا دائرہ وسیع کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ آپ جانیں، ہو سکتا ہے آپ کے سامنے ایک نئی زندگی کھڑی ہو اور اسے آپ کے ساتھ بانٹنے والا ایک ساتھی بھی۔ آپ کی تقدیریں اب ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ گئی ہیں۔
जन्नत में कोई भी अकेला नहीं है, और अगर दो लोग जन्नत में एक साथ दाखिल हों तो वो वहां भी एक दूसरे के साथ होंगे। तो हो सकता है कि आप अपनी जन्नत के एक टुकड़े से यहां शादी कर रहे हों, और जैसे इस दुनिया में आपकी जिंदगी खूबसूरत लम्हात से भरी हुई थी, अल्लाह आपकी शरीक हयात को आपकी जन्नत का भी सबसे हसीन हिस्सा बना देगा अगर आप एक साथ नेक अमल करें। लेकिन क्या होगा अगर इस दुनिया में तन्हाई आपका मुकद्दर है और शादी के अलावा भी आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ मोड़ पर ऐसा होगा कि आप तन्हा होंगे? उलमा ने तन्हाई की मुख्तलिफ इकसाम का जिक्र किया है। जब आप किसी साथी या दोस्त या खानदान के किसी फर्द के बगैर हों तो ये मुश्किल होता है, लेकिन ऐसी खलवत, तन्हाई और लोगों की तवज्जो के बगैर अल्लाह सुब्हानहू तआला की निशानियों पर गौर और फिक्र करना सिखाने के लिए हो सकता है। और इसके बाद आती है अजनबियत की तन्हाई, और ये सबसे मुश्किल किस्म है। जब लोग आपको आपकी वजह से छोड़ दें, या कुदरती तौर पर आप ऐसे हैं कि लोगों से दूर होने का सबब बन जाते हैं। आप पर तन्हाई मुसल्लत हो सकती है क्योंकि आपका किरदार इतना बुरा है कि कोई भी आपके आसपास नहीं रहना चाहता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन शख्स वो है जिसकी बदजुबानी की वजह से लोग उससे बात करना छोड़ देते हैं, दूर हो जाते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला आपको तन्हाई इस वजह से भी दे सकता है कि आप अपने मिजाज या बदअखलाकी पर काम कर सकें, ताकि वो लोग आपसे दूर ना हो जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। और ये बात गुनाह और अकेलेपन के लिए भी दुरुस्त है। आपके इर्द गिर्द कुछ लोग अपनी आदतें बदलना चाह रहे होंगे जो उनकी इस दुनिया या आखिरत की नाकामी का बायस हैं, और आप उनमें फंस कर पीछे रह जाते हैं, जबकि अल्लाह आपको खबरदार कर रहा है अपनी तरजीहात को ठीक करें ताकि सही लोग दोबारा आपकी जिंदगी में शामिल हो जाएं। लेकिन सुभान अल्लाह, कभी कभार आपके गुनाह नहीं होते जो आपको लोगों से दूर कर रहे होते हैं, बल्कि आपकी नेकियां और कुछ सही काम आपको लोगों से दूर कर देते हैं। और ये काबिल तारीफ अजनबियत है जिसे गुरबा कहा जाता है, क्योंकि जब हम ईमान में आगे बढ़ते हैं और पुरानी जिंदगी छोड़ देते हैं तो हम अपने पुराने दोस्तों को खो देते हैं और कुछ खानदान के लोगों को भी। इसीलिए इब्नुल क़य्यिम रहमुल्लाह वजाहत करते हैं कि ऐसा नहीं है कि तन्हाई बजाते खुद एक रूहानी मुकाम है, लेकिन जब किसी इंसान का दर्जा बुलंद होता है तो इसकी तन्हाई अल्लाह ताला की तरफ से एक मुकर्ररा हिकमत हो सकती है। जैसे वो फरमाता है, अल आरिफु अनीस बिल्लाह औ हशहु मिन गैरी। अल्लाह सुब्हानहू तआला को जानने वाला एक ऐसा कुर्ब पा लेता है जो उसको बाकी सबसे दूर कर देता है। लिहाजा नेकी और बदी दोनों ही अमल लोगों से दूर होने का सबब बन सकते हैं। तो चाहे अल्लाह ताला ने तकदीर के जरिए जिस्मानी तन्हाई, अजनबियत, शरीक हयात का इंतज़ार, दोस्त अहबाब का साथ ना होना सादिर कर दिया है, लेकिन इसके नतीजे में अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी सबसे बड़ी कदर है, चाहे लोग आसपास हैं या नहीं हैं। अल्लाह ताला फरमाता है हदीस कुदसी में, अना इन्ना गन्ना अब्दी बी व अना माअहु इज़ा ज़करनी। मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ और मैं इसके साथ होता हूँ जब वो मुझे याद करता है। फ़इन ज़करनी फ़ी नफ़्सिही ज़करतुहु फ़ी नफ़्सी व इन ज़करनी फ़ी मलइन ज़करतुहु फ़ी मलइन ख़ैरिन मिन्हु। और जब वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे याद करता हूँ, और जब वो मुझे मजलिस में याद करता है तो मैं उसे बेहतरीन फरिश्तों की मजलिस में याद करता हूँ। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके रिस्क में कमी फरमाता है और आप उस पर सब्र करते हैं तो इसका अजर जन्नत में आपके लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब अल्लाह ताला तन्हाई और लोगों की अदम मौजूदगी का हुक्म फरमाता है और आप सब्र करते हैं तो इसके बदले वो बेहतर चीज़ें अता करेगा। वो अपने आप को देता है आपको। मता औहशका मिन खल्क़िही फ़अलम अन्नहु युरीदु अन यफ़्तह लका बाबल उन्सी बिही। जब वो तुम्हें अपनी मखलूक से अलग कर दे तो जान लो कि वो तुम्हारे लिए अपने साथ कुर्बत का दरवाज़ा खोलना चाहता है। ये कबूल करना कि पहले आप जिसका साथ चाहते थे उसे किसी और के लिए चुन लिया गया है, ईमान की मिठास चखने का जरिया बन सकता है। किसी के साथ बुरा करने पर पछतावा आपकी राह में बाकी आने वालों के साथ एहसान करने का जामिन हो सकता है। बाज़ औक़ात नए लोगों की तलाश में हम उन लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमेशा हमारे साथ हमारी जिंदगियों में शामिल थे। क़नाअत यह है कि आप अपने मौजूदा रिस्क को काफ़ी समझें और जो आपके पास नहीं है उस पर मायूस ना हो। जब रिश्तों की बात आती है तो यह भी देखना है कि आपके पास इस वक्त कौन है जिसकी तरफ आप पहले तवज्जो नहीं दे रहे थे। नए साथियों के साथ लुत्फ अंदोज होते हुए जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको तोहफे में दिए हों, लेकिन किसी और को ढूंढने के इस जोश और जुस्तजू में आपको उन लोगों को अलविदा कहना पड़ सकता है जो आपको कभी नहीं भूले। और
जो सिर्फ आपकी एक कॉल के लिए बेसब्री से इंतजार किया करते थे। قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون